Hello. Good afternoon to all students. I am Smita Mangurkar, your English teacher. Students, yesterday we have started the new topic, that is expansion of ideas. Yesterday I told you the meaning of this term, expansion of ideas. In short, expansion of ideas means to elaborate given thought or idea. That means expansion of idea is to elaborate or to enlarge a proverb, a maxim, or an idea in a paragraph form. Today we are going to learn the exact steps how to write the answer of this activity, that is expansion of ideas. So when we think about the stages or step of writing expansion of idea activity, so here I have template for expansion of ideas through which we can understand how to write the answer of this question, how to expand the ideas. Okay, so let us start. First of all, we have to write the title. Don't forget to write the title. For example, if we are going to write about honesty is the best policy, so first of all, you have to write this title on your page. Okay, honesty is the best policy, or all that glitters is not gold. So these are the titles of our answer. Or we can write that beauty is truth, truth is beauty. Okay, so these are the titles, and these titles we have to write in our answer first. Very first we have to write title. Then secondly, we have to concentrate on the first para. Para means here students, para means paragraph. Okay, so in the first para we have to write the introduction. First para means introductory paragraph. So here we have to introduce our topic, and while introducing the topic, our beginning should be an impressive one. Okay, so when we think about the introductory paragraph, so a good paragraph is always associated with a topic sentence either at the beginning, in the middle, or at the end. That means here in the introductory paragraph, we have to again rewrite the name of our title. म्हणजेच फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये, इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ मध्ये बिगिनिंगला, मिडलला किंवा इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफच्या शेवटी या ठिकाणी आपल्या टायटलचा पुन्हा उल्लेख करणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. द सिम्बॉलिझम और द आयडिया शुड बी क्लिअरली अंडरस्टूड. समजलं, म्हणजे इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ लिहायची ही फर्स्ट स्टेप आहे. देन सेकंडली वी हॅव टू थिंक अबाउट द कोर एलिमेंट्स, that is middle para. There you have to focus on words, interpretation and evaluation of the given idea. Okay, I will explain this point later on. First of all, let us see which three paragraphs we have to include while writing the expansion of ideas. So first para is about introductory paragraph. Second para is middle para, or we can say here core elements. Okay, and the third para is the conclusion. Convincing conclusion with a proverb or quotation. That means here in this last paragraph we have to write the proverb which has the similar meaning. अशी proverb लिहायची आहे की ज्या proverb ला similar meaning आहे. I think all of you understood the stages. All these steps we have to follow while writing the answer of this activity, expansion of ideas. The next, topic sentence, that means title. So, while explaining the title, we have to write a statement or a subject. That means we have to again write here. Topic sentence means what here students? A subject, proposition or statement expressed in a sentence. A good topic sentence is brief and encapsulates the central theme.
That means here encapsulates the central theme, means we have to put our ideas in a short way, concise form. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये लिहायच्यात. आपल्या ज्या आयडियाज आहेत त्या थोडक्यामध्ये लिहायच्या आहेत. आयडियली इट इज रिटन इन 3 पार्ट्स. मग हा जो टॉपिक सेंटेन्स आहे हे 3 पार्ट्स मध्ये आपण लिहित असतो. आणि ते 3 पार्ट्स म्हणजे काय काय आहेत, तर फर्स्ट पार्ट आहे इंट्रोडक्टरी पॅरा. इंट्रोडक्टरी पॅरा. नाउ स्टुडंट्स, व्हॉट टू राईट इन दिस पॅराग्राफ? ओके, when I say that we have to write introductory para, then you might be confused here and you may ask me that ma'am, what to write in this paragraph? काय लिहायचंय मिस या पॅराग्राफ मध्ये? So let us discuss how to write introductory paragraph. Here we have to write topic sentence. That means we have to write our title again. Just I told you that we have to write the title again in the introductory paragraph. You may write the title in the beginning of the para or middle of the para or at the end of the first paragraph. Okay. Then the next important thing is the symbolism or the idea should be clearly understood. The literal, symbolic, metaphorical meanings. Okay, literal, symbolic, metaphorical meaning means the students, when we read the idea or any proverb or any maxim or any epigram or any idea, that time we have to understand the literal meaning first. Literal means त्याचं लिटरल मीनिंग काय आहे, सिम्बॉलिक मीनिंग काय आहे, आलं का लक्षामध्ये? मी तुम्हाला काल एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं. काय एक्झाम्पल होतं ते, की मेक हे व्हाईल द सन शाईन्स, म्हणजे वाहत्या पाण्यामध्ये हात धुवून घेणे. हे त्याचं झालं सिम्बॉलिक मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग. इन द सेम वे इट हॅज हिडन मीनिंग ऑल्सो. सो वी हॅव टू राईट डाऊन हिडन मीनिंग और डीपर थॉट. ओके, मग या ठिकाणी आपण लिटरल मीनिंग लिहायचंय, सिम्बॉलिक मीनिंग असेल तर लिहायचंय, मेटाफोरिकल म्हणजेच काही प्रतीक, म्हणजे म्हणतात ना सिम्बॉलिक म्हणजे काय, प्रतीक. सिम्बॉल मीन्स चिन्ह, प्रतीक. तर ते काय आपल्या कशाचं प्रतीक आहे. किंवा ते मेटाफोरिकल म्हणजे काय, मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच सगळ्यांना माहिती आहे ना. मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच मध्ये काय असतं रे, डायरेक्टली कंपॅरिझन केलेलं असतं. मग मेटाफोरिकल मीनिंग म्हणजे काय, की हिडन मीनिंग इज गिवन, symbolic meaning is given. Okay, so we have to understand the meaning first and then you have to explain the meaning in your first paragraph. Understood? The next important step of writing expansion of idea is nothing but core content. While writing core content, elaborating various aspects of the idea, remember that the following points need to be taken into consideration. The first and the most important point is explore perspectives. Now students, first of all, explore. Explore means scrutinize, okay, or to examine. म्हणजे आपण ज्या गोष्टीकडे पाहणार आहोत ती एक्झामिन करून, तिचं इव्हॅल्युएशन करून आपण पाहणार आहोत की त्या गोष्टीचे फायदे कुठले आहेत, तोटे कुठले आहेत, ती खरंच योग्य आहे की अयोग्य आहे. म्हणजे आपला दृष्टिकोन ठरव. पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे काय, आपण त्याची पडताळणी करून आपला फायनल ऍटिट्यूड ठरवतो. त्याला एक्सप्लोर पर्स्पेक्टिव्ह असं म्हटलं जातं. म्हणजे काही गोष्टींची पडताळणी करून, आलं का लक्षात, तपासणी करून, चाचणी घेऊन ती गोष्ट कशी आहे याबद्दलचा एक दृष्टिकोन तयार करतो. एखादी व्यक्ती, आपण फर्स्ट स्ट्रोक मध्ये त्या व्यक्तीला पटकन कळत नाहीत काही व्यक्ती कशा आहेत ते, पण एकदा दोनदा त्यांचा अनुभव आला की आपल्या लक्षात येतं की नाही बाबा, ही व्यक्ती कशी आहे, फ्री माइंडेड आहे, किंवा ही व्यक्ती कशी आहे, रागीट आहे, हे आपल्याला समजतं. म्हणजे आपण एक दृष्टिकोन बनवतो त्या व्यक्तींबद्दलचा. तसा त्या आयडिया बद्दलचा आपला दृष्टिकोन आपण त्या ठिकाणी लिहायचा आहे. मग हा दृष्टिकोन लिहित असताना वी हॅव टू राईट आवर ओन एक्सपिरियन्सेस ऑर द एक्सपिरियन्सेस, ओके, अदर एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे आपल्या स्वतःच्या जीवनातले अनुभव लिहा किंवा दुसऱ्यांचे अनुभव तुम्ही त्या ठिकाणी डेपिक्ट करू शकता. But remember students, you have to write the experiences related to our idea only.
ओके, डोंट राईट इरिलेव्हंट थिंग्स. हे एक्सपिरियन्सेस लिहित असताना आपण कसे लिहायचे आहेत? जे एक्सपिरियन्सेस हे आपल्याला दिलेल्या आयडियाशी रिलेटेड आहेत. ओके, आणि तसेच एक्सपिरियन्सेस आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत. त्यानंतर कोअर कंटेंट म्हणजे कोअर एलिमेंट लिहित असताना क्लॅरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लॅरिटी मीन्स ट्रान्सपरन्सी. ओके, जे काही लिहिणार आहात ते स्पष्टपणे आणि इझी शब्दांमध्ये लिहिणं आवश्यक आहे. डोंट राईट कन्फ्युज्ड स्टेटमेंट्स. अजिबात गोंधळात टाकणारे स्टेटमेंट्स लिहायचे नाहीत. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज कोहरन्स. Coherence means, students, yesterday also we discussed the meaning of this word. Coherence means sequence, logical sequence. Okay, so we have to maintain coherence while writing the answer and a logical link between two distinct points between the sentences. For this, discourse markers, conjunctions and that means phrases can be used. मग हे जेव्हा आपण कोहरन्स लिहित असतो, सुसंवाद साधत असतो, हा सुसंवाद साधत असताना आपण या ठिकाणी फ्रेजेसचा वापर करू शकतो, त्यानंतर कंजंक्शन्सचा वापर करू शकतो. डिस्कोर्स मार्कर्स. डिस्कोर्स मार्कर्स म्हणजे काय, तर याच्याबद्दल मी डिटेल तुम्हाला सांगणार आहे. आता आपण पहिल्यांदा कोर एलिमेंट्स मध्ये काय काय आहे ते पहिलं पाहूयात आणि नंतर आपण डिस्कोर्स मार्कर्स कडे वळूयात. आलं का लक्षामध्ये? सो these things are really very important. Then the next important point while writing core elements is nothing but we have to avoid repetition. Don't repeat the ideas. Don't repeat the experiences. Okay. Then this is core element, core content is the most creative part of your answer. So be careful while writing this paragraph. हा पॅरेग्राफ लिहिताना तुम्ही केअरफुल असणं अत्यंत आवश्यक आहे. नेक्स्ट स्टेप ऑफ रायटिंग एक्सपान्शन ऑफ आयडिया इज नथिंग बट कन्क्लुजन. कन्क्लुजन. सो दिस इज ऑल्सो अन इफेक्टिव्ह वन. कन्क्लुजन हे सुद्धा म्हणतात ना की आपण जेव्हा स्पीच देत असतो, भाषण करत असतो, तेव्हा सुरुवात आणि शेवट हा इफेक्टिव्ह होणं अतिशय महत्वाचं असतं. टू द पॉइंट होणं अतिशय महत्वाचं असतं. तसंच या ठिकाणी एक्सपॅन्शन ऑफ आयडियाज लिहित असताना ऍट द एंड वी नीड टू सम अप सुटेबली विथ स्ट्रॉंग अँड रिलेव्हंट पॉइंट. Strong and relevant point. This is the most important thing. Sum up with strong and relevant. Strong म्हणजे अगदी पक्के, म्हणजे खात्रीने बोलायचे, एखाद्या विषयी खात्री. Honesty is the best policy. So here how honesty is the best policy? So you have to write a strong point. Because of honesty we get self-satisfaction. Honesty, नम्रता ही भले दुसऱ्यांना आपल्या नम्रतेबद्दल हसत असतील लोक, पण तुम्हाला तर समाधान मिळते की तुम्ही तुमचं काम प्रामाणिकपणे करत आहात. तुम्हाला माहितीये ना तुम्ही प्रामाणिक आहात तुमच्या कामाशी. देन डोंट थिंक अबाउट द अदर पीपल. आलं का लक्षामध्ये? म्हणजे आपण स्ट्रॉंग पॉइंट तिथे डिस्कस केला पाहिजेत अँड रिलेव्हंट त्याच्याशी संबंधित असणं आवश्यक आहे. देन द नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव टू राईट द सिमिलर मीनिंग प्रोवर्ब in the last paragraph. This is the most important thing. Okay, when we write expansion of ideas, you have to write another proverb which has the same meaning. Another proverb that has the same meaning. म्हणजे अशी एक प्रोवर्ब लिहायची की ज्याचं मीनिंग हे दिलेल्या आयडियाशी सिमिलर आहे, म्हणजे सेम आहे, एकच आहे. आलं का लक्षामध्ये? मग याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आता फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो की नाही टीट फॉर टॅट. म्हणजे काय रे? जशास तसे. ही आहे प्रोवर्ब, बरोबर. मग जशास तसे याच अर्थाची दुसरी प्रोवर्ब आपण या ठिकाणी यूज करू शकतो. टीट फॉर टॅट, जशास तसे. तसंच कसं? रीप ऍज यू सो. जसे पेराल तसे उगवेल. ओके,
This means these are the similar proverbs, and such kind of similar proverbs we have to use in the end of our answer. Understood, students? I think all of you understood all these steps. Okay, let us see one example. Okay, let us see one example. Here I write one example, that is one idiom is given here. Travel broadens the mind. Our idiom is travel broadens the mind. म्हणजे काय रे, या इडियमचा अर्थ काय होतो? ट्रॅव्हल म्हणजे सगळ्यांना माहितीये प्रवास करणे. ब्रॉडन्स म्हणजे काय रे, की ब्रॉड म्हणत नाही का आपण, ब्रॉड माइंडेड पर्सन आहे, नॅरो माइंडेड पर्सन आहे. ब्रॉडन्स द माइंड म्हणजे आपल्या मनाला व्यापक बनवण्यासाठी ट्रॅव्हलिंगचा म्हणजेच प्रवासाचा जास्तीत जास्त फायदा होत असतो. तुम्ही जेवढा प्रवास कराल तेवढे तुम्ही अनुभव घेताल आणि त्या अनुभवामधून तुम्ही भरपूर काही शिकणार आहात. इन दॅट वे ट्रॅव्हल ब्रॉडन्स द माइंड. म्हणजे अशा पद्धतीने ट्रॅव्हलिंग हे आपल्या मनाला व्यापक बनवते. ओके, मग आता आपल्याला फर्स्ट पॅरेग्राफ, आता इथे टायटल लिहिलंय मी. ओके, हिअर आय हॅव रिटन द टायटल, ट्रॅव्हल ब्रॉडन्स द माइंड. व्हॉट इज दिस? दिस इज टायटल. ओके, that means first step I have written here. I have written the title here. बरोबर, त्या टेम्पलेट मध्ये होतं की नाही टायटल लिहा, मी लिहिले इथं टायटल. ओके, देन फर्स्ट पॅरेग्राफ. मग फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये आपण काय काय सांगितलेलं आहे? फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये वी हॅव टू राईट द सेंटेन्स. ओके, टायटल्स सेंटेन्स अगेन इन द फर्स्ट पॅरेग्राफ. यू मे राईट दॅट स्टेटमेंट इन द बिगिनिंग, in the middle or in the end. Okay, then symbolic meaning, literal meaning we have to write there. Literal meaning, symbolic meaning. मग आता पहा इथे मी लिहिलेलं आहे, traveling is the best form of education as learning from the environment is more effective. Traveling हा educationचा, I think all of you know education we get education from different things. Even our life gives us education. आपल्या स्वतःचं जे जीवन आहे ते सुद्धा आपल्याला एज्युकेशन देत असतं. So traveling is the best form of education as learning from the environment is more effective. बरोबर? लहान बाळाला जेव्हा आपण सांगतो की नाही की आरतीला हात लावू नकोस, देवासमोरील जी आरती असते, दिवा असतो, आपण लहान बाळाला सांगतो हात लावू नको हा, पण ते बाळ ऐकतं का? नाही. ते जेव्हा त्या दिवामध्ये बोट घालतं आणि त्याला जेव्हा पोळतं तेव्हा त्याला कळतं, अरे पोळतंय, हात नाही लावायचा. म्हणजे ते एन्व्हायरमेंट त्याला शिकवतं. त्याच पद्धतीने ट्रॅव्हलिंग करताना जो प्रवास केला जातो, ज्या निसर्गामध्ये आपण जातो, ज्या लोकांमध्ये आपण जातो, ती लोक कशी आहेत, आलं का लक्षामध्ये, हे आपण शिकतो. इफ यू लाईव्ह ऑल युअर लाईफ इन द सेम प्लेस, जर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये एकाच जागी राहिलात, यू आर लाईक द प्रोव्हर्बियल फ्रॉग इन अ वेल. प्रोव्हर्बियल म्हणजे काय? म्हणी सारखं. कुठली रे म्हण? फ्रॉग इन अ वेल म्हणजे डबक्यामध्ये कसा बेडूक उड्या मारत असतो, तो डबक्याच्या बाहेर जास्त उंच लांब जाऊच शकत नाही त्याची उडी, त्याला तेवढंच माहिती असतं डबक्यात उड्या मारायचं. बरोबर? मग आपल्याला डबक्यामध्ये उड्या मारायच्या आहेत का? नाही. आपल्याला आकाशामध्ये उंच झेप घ्यायची आहे. आणि जर तुम्हाला आकाशामध्ये उंच झेप घ्यायची आहे, विंग्स ऑफ फायर, तर अग्निपंख आपल्याला असणं आवश्यक आहे. म्हणजेच ट्रॅव्हलिंग करणं आवश्यक आहे, संकटांना सामोरं जाणं आवश्यक आहे. यू बिकम नॅरो माइंडेड. आणि जर तुम्ही त्या विहिरीतल्या बेडकासारखा राहिलात तर तुम्ही कसे बनताल? यू बिकम नॅरो माइंडेड. तर तुम्ही ब्रॉड माइंडेड बनणार आहात का? नो, यू बिकम नॅरो माइंडेड. ओके, म्हणजे शॉर्ट टेम्पर्ड बनणार आहात तुम्ही. ओके, देन यू डोंट नो व्हॉट द वर्ल्ड आउटसाइड इज ट्रूली लाईक. तुम्हाला कळणारच नाही बाहेरचं जग खरंच कसं आहे. बरोबर? लोक काय करतात? दाखवायचे दात वेगळे असतात आणि खायचे दात वेगळे असतात. बरोबर की नाही?
म्हणजे हे जग खरखुरं जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला त्या जगामध्ये अनुभव घेणं आवश्यक आहे. There is no doubt that traveling broadens the mind and enlivens the spirit. मग ट्रॅव्हलिंग बघा इथं ही लाईन यूज केली, ट्रॅव्हलिंग ब्रॉडन्स द माइंड. टायटल यूज केले एंडला. येस, that means we follow each and every step. Okay, traveling broadens the mind and enlivens the spirit. Then apart from viewing of natural and historical sites, this is our first para. Okay, आपण सिम्बॉलिक मिनिंग लिहिले, मेटाफॉरिकल मिनिंग लिहिले. ओके, त्यानंतर ते टायटल यूज केलेलं आहे. आता सेकंड पॅरेग्राफ. अपार्ट फ्रॉम व्ह्यूइंग ऑफ नॅचरल अँड हिस्टॉरिकल साइट्स, ट्रॅव्हलिंग अनेबल्स अ पर्सन. मग आता सेकंड कोर एलिमेंट जे आहे सेकंड पॅरेग्राफ, त्याच्यामध्ये काय काय येणार आहे रे? वी हॅव टू राईट एक्सपिरियन्सेस. देअर शुड बी क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स. आपण अनुभव लिहायचे आहेत, क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स असणं तिथे गरजेचं आहे. तसं आहे अपार्ट फ्रॉम व्ह्यूइंग ऑफ नॅचरल अँड हिस्टॉरिकल साइट्स. ओके, जेव्हा आपण नैसर्गिक किंवा ऐतिहासिक साइट्स बघतो, ट्रॅव्हलिंग अनेबल्स अ पर्सन to meet different people and study their customs, modes of dressing. जेव्हा आपण ट्रॅव्हलिंग करत असतो तेव्हा फक्त नैसर्गिक किंवा तिथली हिस्ट्री जाणून घेत नाही, तर तिथल्या पर्सन्स मीन्स पीपल बद्दल. ओके, वी कम टू नो अबाउट द पीपल ऑफ द पर्टिक्युलर एरिया. बरोबर, पर्टिक्युलर एरिया मधल्या पीपल बद्दल पण आपल्याला कळतं. कोल्हापुरी लोक कसे मराठी बोलतात, तिथल्या बायका म्हणतात की नाही, मी चाललो, मी आलो, कोल्हापूरची लँग्वेज. हो की नाही? म्हणजेच काय आहे रे, की प्रत्येक गावाची, म्हणजे माझे दादा तर म्हणतात की आपण वेसीवरती भाषा बदलत असते. गावाची वेस माहिती ना सगळ्यांना, तिथे भाषा बदलत असते. मग प्रत्येक ठिकाणची भाषा, तिथल्या वेगळ्या वेगळ्या कस्टम्स म्हणजे चालीरीती, मोड्स ऑफ ड्रेसिंग, ते लोक कशा पद्धतीने वेश परिधान करतात, मोड्स ऑफ ड्रेसिंग, कल्चर, त्यांची संस्कृती कशी आहे, अँड लँग्वेजेस ऍट क्लोज क्वार्टर. म्हणजे हे सगळं आपण जवळून पाहू शकतो प्रवास जर तुम्ही केला तर. कोर एलिमेंट्स आहेत, हे महत्वाच्या गोष्टी आहेत ना, प्रवासाचे फायदे सांगितलेले आहेत. This means here in the middle paragraph or while writing core elements, we have to write advantages of the given idea. दिलेल्या आयडियाचे advantages. Positive things we have to write. Don't write negative things. सगळ्या पॉझिटिव्ह गोष्टी लिहायच्या आहेत. Meeting different people makes a person broad-minded and tolerant. जेव्हा आपण वेगवेगळ्या लोकांना भेटतो ना, तेव्हा आपलं माइंड हे ब्रॉड माइंड होतं. म्हणजे आपण इतरांशी कसं वागायचं, कसं बोलायचं. टॉलरंट म्हणजे सहनशक्ती सुद्धा आपली वाढते. आलं का लक्षामध्ये? So in this way, in the second paragraph, we explained all the things. We have written our own experiences. Okay, coherence, logical sequence is there. Clarity of thoughts is there. Okay, so all these things we follow in our answer. The last paragraph, that is traveling brings people closer and broadens one's outlook. एखाद्याचा दृष्टिकोन व्यापक करतो, सकारात्मक बनवतो. तर ट्रॅव्हलिंग, प्रवास, it removes prejudices. Okay, it removes prejudices. Prejudices म्हणजे काय? गैरसमज. म्हणजे आपल्या मनामध्ये काही गैरसमज असतात, ते गैरसमजही दूर होतात ट्रॅव्हलिंगमुळे. and helps a person to become a citizen of the world in a true sense. म्हणजे आपल्या गावचाच नागरिक न राहता संपूर्ण जगाचा नागरिक तुम्ही बनू शकता जर तुम्ही प्रवास केला तर. म्हणजे फक्त आपलं गावच समजून घ्यायचं नसतं, तर संपूर्ण जग समजून घेतलं जाऊ शकतं. कशामुळे? जर आपण प्रवास केला तर. Therefore is which word here? Discourse markers. Therefore never lose any opportunity to travel. म्हणून ट्रॅव्हल करण्याची कुठलीही संधी सोडायची नाहीये. It will be an experience well worth the time and money spent on it. Okay, and then the world is a book. I think this is also a very beautiful statement, and I use this statement
that has similar meaning. सांगितलेलं की नाही सिमिलर मिनिंगचं एखादं स्टेटमेंट प्रोवर्ब किंवा मॅगझिन वापरा. ओके असं सांगितलेलं की नाही सिमिलर मिनिंगचं एखादं प्रोवर्ब मॅगझिन किंवा स्टेटमेंट वापरा. हिअर वी यूज द वर्ल्ड इज अ बुक. संपूर्ण जग हे एक पुस्तक आहे. ओके दिस मीन्स द वर्ल्ड वी गेट एज्युकेशन. ओके इन दिस वर्ल्ड या वर्ल्ड मध्ये आपण एज्युकेशन घेतो. ट्रॅव्हलिंग मध्ये आपण एज्युकेशन घेतो. इट ब्रॉडन्स आवर माइंड अँड ही हू स्टेज ॲट होम रीड ओनली वन पेज. आणि जी व्यक्ती फक्त घरीच राहते ती फक्त त्या पुस्तकातलं एकच पान वाचते. मग पुस्तकातलं एक पान वाचलं तर आपल्याला संपूर्ण ज्ञान मिळत नाही, संपूर्ण आनंद घेता येत नाही आणि आपण आपली लाईफ जगू शकत नाही. I think all of you understood. Okay, very shortly, briefly, we have to follow all the steps here. Okay, and in this way our ideas are very clear, very short, very concise, and in this way we have to expand the ideas. I think all of you understood. Okay, then yes, now I want to tell you the meaning of discourse markers. Actually, it's very important to use these discourse markers because why? I have written the reason also. Discourse markers. So, the phrase discourse markers reveals its own meaning. ही phrases तिचा स्वतःचा अर्थ सांगते. Discourse means conversation, narration or exchange. डिस्कोर्सचा अर्थ काय होतो? डिस्कोर्स मीन्स कॉन्व्हर्सेशन. ओके बोलणे, नरेशन कथन करणे किंवा एक्सचेंज द फिलिंग्स, आयडियाज, इमोशन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अँड वर्ड्स विच कनेक्ट, मार्क, गिव्ह डायरेक्शन टू द कम्युनिकेशन आर डिस्कोर्स मार्कर्स. द वर्ड विच गिव्ह डायरेक्शन, डायरेक्शन म्हणजे काय दिशा देण्याचं काम जे शब्द करतात अशा शब्दांना डिस्कोर्स मार्कर्स असं म्हटलं जातं. ओके सो डेफिनेशन ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस ओके लाइक एनीवे, राइट, ओके. इवन while speaking also I say okay, oh, well, so many times. बोलताना सुद्धा आपण oh, okay, well हे शब्द वापरतो की नाही. Thus, so these are discourse markers. So these are discourse markers. They link the narrative or conversation. They link the narrative or conversation. They also emphasize and explain what you are saying. आपल्याला काय बोलायचं आहे त्याच्यावरती भर जर द्यायचा असेल. फॉर एक्झाम्पल इन दिस वे इज डिस्कोर्स मार्कर्स. इन दिस वे हे डिस्कोर्स मार्कर आहे. मग इन दिस वे आय हॅव कम्प्लिटेड द टॉपिक म्हणजे अशा प्रकारे मी हा टॉपिक संपवलेला आहे. म्हणजे एम्फसाइज एक्सप्लेन करण्यासाठी पण आपण हे डिस्कोर्स मार्कर्स यूज करू शकतो. एखाद्या गोष्टीवर भर देण्यासाठी, एखादी गोष्ट स्पष्ट करण्यासाठी. ओके दे ब्रिंग क्लॅरिटी टू द कम्युनिकेशन. ओके why to use discourse markers in our writing? Because these discourse markers bring clarity to the communication besides adding to its beauty. So here I have given you some examples of discourse markers. Anyway, nevertheless, therefore, similarly, thus, by the time, on the other hand, so, well, now, you know, I mean, to be fair, further, furthermore. Okay, so all these are discourse markers. Okay, so I think you have to use these kind of words in your writing. While writing expansion of idea, that time you have to use these discourse markers so that you can emphasize your point, you can explain your point, and these discourse markers are very useful in communication and they are effective.
So I think students, you understood the meaning of discourse markers. Okay, so today here I have explained the steps of writing expansion of ideas, that is introductory paragraph, core elements and conclusion. Okay, so these three steps are really very important. Before writing these three steps, you have to, don't forget to write title. You have to write title there. After writing the title, you have to write introductory paragraph, then core elements, and lastly, you have to conclude the para. Okay, so students, I think all of you understood how to write expansion of ideas. Tomorrow we will discuss more examples. So thank you very much. Bye bye.